سب سے باہمت اور بہادر پاکستانی خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں۔ مطالعہ پاکستان میں مریم نواز کا نام حامل میر کا حیران کن رد عمل۔ پنجاب میں دہم جماعت کے مطالعہ پاکستان کی کتاب میں نمایاں خواتین پر خصوصی مضمون شامل کیا گیا ہے۔ لاہور سے سیکرڈری اسکول ایجوکیشن خالد نذیر بٹو کے مطابق مضمون میں ان خواتین کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے شعبے میں نام بنایا۔ ان خواتین میں محترمہ فاطمہ جناح، بینظیر بھٹو، نصرت بھٹو، بیگم کلثوم نواز، مریم نواز، جسٹس عالیہ نیلم، فہمیدہ مرزا، بلقیس ایدی، ڈاکٹر شمشاد اختر، نگار جوہر، سمینہ بیگ اور عرفہ کریم شامل ہیں۔ سیکرڈری اسکول ایجوکیشن خالد نذیر بٹو نے کہا کہ یہ خواتین طالبات کے لیے رول ماڈل ہیں۔ مضمون بچیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ سینئر صحافی حامد میر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یہ خبر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ آج کے دور میں سب سے باہمت اور بہادر پاکستانی خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، جو سرطان کی مریضہ ہیں۔ صرف ایک یو ٹرن مار کر جیل سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بیماری کے باوجود وفاداری بدلنے سے انکار کیا اور صرف اپنا وقار قائم نہیں کیا بلکہ پنجاب کو بھی عزت بخشی۔ معروف پاکستانی ٹک ٹاکر ذوالقرنین چودھری گرفتار۔ معروف پاکستانی ٹک ٹاکر ذوالقرنین چودھری، ریحان ملک اور طیب بٹ کو پولیس نے گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیا ہے۔ پولیس نے ذوالقرنین چودھری اور دیگر 2 ٹک ٹاکرز کو الگ الگ مقدمات میں گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ذوالقرنین کو اسلحے کی نمائش کرنے پر 3 افراد سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔ تینوں افراد کے خلاف ضلع گجرانوالہ کے تھانہ سبزی منڈی میں FIR درج کر لی گئی۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ پولیس کو GT روڈ کنگنی والا کے قریب ایک مارکی میں کچھ افراد کی جانب سے اسلحے کی نمائش کرنے کی اطلاع ملی، جس پر پولیس نے بروقت کارروائی کی۔ FIR کے مطابق پولیس مذکورہ مارکی پر پہنچی تو ملزمان اسلحے کی نمائش کر رہے تھے۔ پولیس نے امجد خان اور وقاص رحمان سے اسلحہ، گولیاں اور میگزین برآمد کر کے انہیں موقع پر گرفتار کر لیا۔ FIR کے مطابق ملزمان کے پاس برآمد کیے گئے اسلحے سے متعلق کوئی اجازت نامہ اور لائسنس نہیں تھا، جبکہ ملزم امجد خان نے پولیس کو بتایا کہ وہ ٹک ٹاکر ذوالقرنین کا باڈی گارڈ ہے۔ پولیس نے دیگر 2 ملزمان کے ہمراہ ٹک ٹاکر ذوالقرنین کو بھی ناجائز اسلحہ رکھنے اور اس کی نمائش کرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ سیف علی خان کیس کا سارا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ناظرین، سیف علی خان پر حملہ کیس ڈرامائی صورت اختیار کر چکا ہے۔ انڈین پولیس کبھی اس کو عالمی سازش سے جوڑ رہی ہے اور کبھی کسی اور پر الزام دھر دیا جاتا ہے، لیکن اب ملزم کے والد نے چونکا دینے والا انکشاف کر کے سب کو حیران کر دیا۔ خیال رہے ملزم کا نام شریف الاسلام ہے، جسے بالی ووڈ اداکار سیف علی خان پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم کے والد روح الامین فقیر کا دعویٰ ہے کہ گرفتار شخص اگرچہ اس کا بیٹا ہے، لیکن CCTV فوٹیج میں نظر آنے والا آدمی اس کا بیٹا نہیں ہے۔ یعنی اس کا دعویٰ ہے کہ فوٹیج میں نظر آنے والا شخص اور گرفتار شخص ایک نہیں بلکہ مختلف ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کی گرفتاری کی خبر TV چینلز اور فیس بک کے ذریعے ملی۔ روح الامین فقیر کا کہنا ہے کہ فوٹیج میں نظر آنے والی تصویر میرے بیٹے کی نہیں، پولیس نے میرے بیٹے کو ضرور گرفتار کیا لیکن تصویر میں نظر آنے والا شخص مختلف ہے۔ دونوں کے چہرے میں کوئی مماثلت نہیں، شاید ان کے بیٹے پر کسی غلط فہمی کی وجہ سے حملے کا الزام لگایا گیا ہے۔ میرا بیٹا گزشتہ سال اپریل 2024 میں انڈیا گیا۔ خیال رہی کہ ایک حملہ آور 16 جنوری کی صبح ممبئی کے باندرا علاقے میں سیف علی خان کی رہائش گاہ میں داخل ہوا اور ان پر چاقو سے حملہ کیا، جس میں سیف علی خان کو شدید چوٹیں آئیں۔ اس کے بعد ممبئی پولیس نے شریف الاسلام کو 19 جنوری کو ممبئی کے قریب ایک جنگل سے گرفتار کیا۔ ممبئی پولیس نے اسے سیف علی خان پر حملے کا ملزم قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بنگلہ دیشی شہری ہے۔ اب گرفتار شخص کے والد کے بیان کے بعد اس کیس نے ایک نیا ہی رخ اختیار کر لیا۔ بانی PTI نے کہا 28 جنوری سے قبل PTI مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کرائی جائے، ملاقات کے بعد مذاکرات سے متعلق دیکھتے ہیں۔ بانی PTI نے کہا جوڈیشل کمیشن کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج بانی PTI سے تفصیلی بات ہوئی ہے، ہم 28 جنوری کی نشست میں نہیں بیٹھیں گے۔ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کی بہت ذمہ داریاں ہیں، وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ہی رہیں گے۔ سلمان اکرم ڈاڈا کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا بانی PTI نے حکومت سے مذاکرات روکے، اب کسی اور مذاکراتی میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے، 28 جنوری کے اجلاس میں بھی نہیں جائیں گے۔ حکومت سے کہا تھا 7 روز میں جوڈیشل کمیشن بنائے، حکومت نے کمیشن پر کوئی پیش رفت نہیں دکھائی۔ یہ بھی طے ہوا تھا کمیشن میں ججز کون اور TORs کیا ہوں گے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کمیشن بنانا ہی نہیں چاہتی۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو پارٹی کی صوبائی صدارت سے ہٹا دیا گیا، صدر PTI خیبر پختونخوا کا عہدہ واپس لے لیا۔ رکن قومی اسمبلی جنید اکبر کو PTI خیبر پختونخوا کا نیا صدر نامزد کر دیا۔ بانی PTI نے جنید اکبر کا بطور صدر خیبر پختونخوا نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ عالیہ حمزہ کو پنجاب میں اہم ترین عہدہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔
26वीं आईनी तरमीम इख्तियाराती तकसीम के आईनी असूल के खिलाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। 26वीं आईनी तरमीम का रदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा की 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदाम का रदम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन की बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। मौलाना फजल रहमान कहते हैं किसी सूरत जबर और जुल्म के साथ नहीं और ना खुद पर होने देंगे। हमें तो मर्दमशुमारी का हक भी नहीं देते। हमारी सेनेट की 8 सीटें गायब कर दी। हमारी कौमी असम्बली की सीटों पर भी डाका डाला गया। दरख्वास्त में इस्तदा की 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदाम का रदम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन की बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह मरात दिफा की सरगर्दी के बराबर करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने तनख्वाह मरात में इजाफे की मुतफ़िका मंजूरी दे दी। MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह मरात 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने फाइनेंस कमेटी के इजलास की सदारत की। तहरीक इंसाफ के 67 अरकान पार्लियामेंट ने भी तहरीरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की तौहीन अदालत के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक जस्टिस जमाल मंदोखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बेंच में शमूलियत पर एतराज है। कमेटी में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। दो 2023 में पूरे पाकिस्तान में 17 लाख केसेस का फैसला किया। हमारे केसेस आज भी वैसे ही पड़े हैं। सालीन के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। हमें लोगों के मसाइल हल करने के लिए मुतबादिल तरीके अपनाना होंगे। इस वक्त 13 जज हैं 10 लाख लोगों के लिए और जजेस की तादाद कम है। इस अदालती निज़ाम के अपने मसाइल हैं। ज़्यादातर मसाइल वकला और हमारी वजह से भी हैं। मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर होती है। हड़ताल समेत दीगर मसाइल की वजह से मुकदमात लटक जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। बिलाल भुट्टो जरदारी कहते हैं डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स चैलेंज हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज़ चैलेंज का सामना है। हमें भी तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिंध खूबसूरत सकाफत की हामिल धरती है। हमें मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज दरपेश है। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में इंजीनियर्स का अहम किरदार है। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एलुमनाई तकरीब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक ने तकरीब से खिताब में कहा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वाइस मैन ने अपना कामयाब कैरियर शुरू किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक ऐसा इदारा है जिसने बेहतरीन तालीम फराहम की। बहुत से ओहदों पर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के फारिगुल तहसील तलबा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शरीयत इनाम मेमन का कहना है कि आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी वाज़ेह कर चुके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। £190 मिलियन केस में बाने पीटीआर बुशरा बीबी की सदा के खिलाफ अपील तैयार। ज़राए के मुताबिक बाने पीटीआर बुशरा बीबी की सदा के खिलाफ अपीलें पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। अपील ड्राफ्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सदा कलदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलदम करार दे। बाने पीटीआर बुशरा बीबी को बरी करने की इस्तदा है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की किसान और ज़राअत दोस्त पॉलिसियों के असरात, यूरिया की फरोख्त में 50% इजाफा हो गया। जायजा रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब किसान कार्ड की मदद से खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। 991,000 टन यूरिया की फरोख्त 57.9% इजाफा दिखा रही है। गंदम की पंजाब में बुआई की सैटेलाइट के जरिए निगरानी शुरू। पंजाब के 7.5 लाख किसानों में किसान कार्ड जारी होंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि दूसरे सूबों के लोग भी मरियम नवाज के कामों के मोतरफ हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ पंजाब में इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन को सूबे के अवाम का कोई ख्याल नहीं। बानी पीटीआई जलसों में ख़वातीन के नाम लेता, बदतमीजी करता था। बानी पीटीआई को सजा हुई तो कौन एहतजाज के निकलिया? अब ये खुद निकलने के काबिल नहीं रहे, अकेले कैसे निकलें? अवाम पीटीआई वालों के मकरूर चेहरे पहचान चुकी।